हेलो पिला माने वेलकम टू योर चैनल मिशन एग्जाम ओडिया। तो पिला माने आज आम सप्तम श्रेणी जो नुआ बही आमर आसी गणित तार प्रथम चैप्टर आम चारिपटे थिबा बड़ संख्या तो प्रथम क्लास आज आम आरंभ करवा। तो चलो आ विलंब करवानी आरंभ करवा आज फास्ट क्लास। तो प्रथम विषय ना पिले देखिपे ये आम चारिपटे थिबा बड़ संख्या कौन आम चारिपटे थिबा बड़ संख्या चलो देखा। प्रथम रिडिंग मारिबा। 1 लक्ष प्रकार विहन। रामनाथ आम राज्यर बरगड़ अंचल जड़े चाषी से तांको जमी पर धान विहन किणवा को नियमित भाव बजार को जाते। एकदा से बजार को जाउथिबा समय रे राजू और सुरभि धान विहन संबंध में कथा होतिबार शुणिले। देखिपार चित्र रे ये रामनाथ ये राजू आउ ये हूँ आमर कि सुरभि। राजू कहला पूर्व काल में आम देश प्राय 1 लक्ष किसम बोले प्रकार धान थिला। 1 लक्ष प्रकार धान थिला। चाषी मैंने विभिन्न किसम विहन को साहित्य रखुले और ताकू व्यवहार कर धान चाष करते। वर्तमान आम पाखे हाथ गणती केतोटी किसम धान विहन अच्छी। पुणी चाषी मानक बजार को आसी विहन किणवा पड़ुची। पिले तुम्हें कहला तुम्हें केतटा धान किसम विहन ना जानिच कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणेब केते प्रकार तुम्हें जानिच। किंतु एठी कहवा कथा अतीत 1 लक्ष प्रकार धान विहन जो विभिन्न प्रकार किसम थिला। सुरभि कहला आम घर निकट एक विहन संग्रहालय अच्छी। ए पर्यंत से माने विभिन्न स्थान प्राय 100 रु अधिक स्वदेशी किसम धान विहन संग्रह कले। तुम्हें मत सेठू धान विहन किणी पारिबो। तुम्हें पूर्वर लक्ष्य शब्द सहित परिचित अच्छ। तुम्हें जानिच कि 1 लक्ष केते बड़ संख्या। चल आम जानिबा। पिले कहल 1 लक्ष आम किपर लिखिबा। आम जानिचे 1 10 100 1000 अयुत लक्ष। 1 10 100 1000 अयुत लक्ष। ताले एक केतेटा शून्य देले 1 लक्ष हम ना 5टी शून्य। रामनाथ ये घटना को तांको झील नमिता और पुओ रमेश को जणाइले। आम देश में प्राय 1 लक्ष किसम धान थिबा जानी रमेश आश्चर्य है। ये रामनाथ ये तांकर 2टा झील नमिता ये हूँ पुओ रमेश। से विस्मित होई कहला 1 लक्ष ए पर्यंत मु मात्र 3-4 प्रकार धान नाम जानी। जदि प्रत्येक दिन आम गोटे नुआ प्रकार धान चाउल खाइबा तेबे 100 वर्षर जीवन काल भितर आम समस्त प्रकार चाउल स्वाद जानीपर कि तुम्हें कौन भावुच आस अनुमान करवा। पिले से कौन कौच 1 लक्ष प्रकार जदि विहन अच्छी धर आम दिन को गोटे प्रकार विहन आम खाइले तो डेली नुआ नुआ खाइले ताहले आम जीवन काल भितर धर ये 100 वर्ष 100 वर्ष आम केते प्रकार स्वाद चाखा। पिले आम जानीचे 1 ईयर हूँ के 365 दिन गोटे वर्ष हूँ 365 दिन। जदि जड़े 100 वर्ष दे 100 वर्ष जीवन काल ताले 100 वर्ष केते दिन ये दिन 370 365 डेज 365 दिन। ताले 100 वर्ष केते दिन हम 100 ईयर केते दिन ना 365 गुणन 100। आपको जब आम कैलकुलेट करवा तो 2टा शून्य देदेबा डाण पटे केते दिन है ना 36,500 दिन। ताले से केते प्रकार विहन कथा कहला ना 1 लक्ष प्रकार विहन कथा कहला 1 10 1000 लक्ष 1 लक्ष विहन। ताले आम जदि प्रत्येक दिन गोटे गोटे विहन आम कौन करुचे खाऊचे ताले आम 100 वर्ष बंचिले 36,500 प्रकार विहन आम टेस्ट करिपरिबा स्वाद करिपरिबा स्वाद जानीपर। तेणु ये प्रश्नटा अनुमान करिया कही तुम्हें कैलकुलेट कर। किंतु 1 लक्ष केते संरचना को लक्ष्य करी तले दि जाइतिबा कोठरी गुड़िक आस पूर्ण करवा। देख संरचना पिले ये 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या के 999। तुम मैंने आग क्लास पढ़ीच षष्ठ 1 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या के 9 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या के 99 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या के 999 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या के 9999
এই ପ୍ରକାର। ସେମିତି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 10। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 100। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1000। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 10000। এই ପ୍ରକାର। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଦେଇଛି ଆକୁ ଆସ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 999। 999 ଯଦି ଆମେ 1 ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା 999 1 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? 1000। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 4ଟା 9999। ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ 1 ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ। 1ରେ 4ଟା 16। 1 10 100 1000 10000। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 5ଟା 9। ତୁମେ ଲିଖିପାରିବ ଯେଉଁଟା ଆମେ 99999। ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ 1 ମିଶାଇ ଦେବା ତାପରେ ଆମର ହେଇଯାଉଛି 1 ଲକ୍ଷ, ଯେଉଁଟା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାହେଲେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ମିଶାଇଲେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ମିଶାଇଲେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ମିଶାଇଲେ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି। 1 ଲକ୍ଷକୁ ଆମେ ବା ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଇଛି କେତେ? 1ରେ 5ରେ ଶୂନ ଦେଇଛି। ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? 1 ଲକ୍ଷ ବୋଲି ପଢ଼ିବା। ତୁମେ ଯଦି କମାର ବ୍ୟବହାର ପିଲେ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ 1000 ଘରେ କମା ଦିଆହେବ, ଲକ୍ଷ ଘରେ କମା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ କୋଟି ଘରେ କମା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ 1 10 100 1000 ଘରେ କମା ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ଅଇତ ଲକ୍ଷ ଘରେ କମା ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ये जो सरंजाम देती आपको आस पूरण करवा। ये देखिए 19,995, 19,996, यहाँ हूँ 19,997, 19,998 देती, 19,999। ये आम लिखिदे 1 लक्ष, 1 10 1 10 100 1000 1 लक्ष। ये 1 लक्ष 1 10 1 लक्ष 1, ये 1 लक्ष 2, ये 1 लक्ष 3, ये 1 लक्ष 4। ये प्रकार आम ये पूरण करवा। कमा जदि देवा आम जाने 1000 घरे कमा, लक्ष घरे कमा, 1000 घरे कमा, लक्ष घरे कमा, 1000 घरे कमा, लक्ष घरे कमा, 1000 घरे लक्ष घरे, 1000 घरे लक्ष घरे कमा देके ये आम फिलअप ये प्रकार कर। तापर पिले कौन दे देख, नमिता और रमेश हिसाब कर देखिले जे जदि से माने दिन को गोटे प्रकार चाउल खाती तेरे 100 वर्ष 1 लक्ष प्रकार चाउल खाईपर ना। तेणु नमिता प्रस्ताव देला जदि आम 2 प्रकार चाउल खाइबा तेरे कौन 100 वर्ष 1 लक्ष प्रकार चाउल खाईपर। भाभी कहल जदि से माने दिन को 2 प्रकार चाउल खाइबे ताले कौन हम? आम जाने दिन को गोटे प्रकार चाउल खाइले से 100 वर्ष केते चाउल खाऊले ना 36,500। जदि दिन को 2 प्रकार चाउल खाइबे ताले 36,500 आम जब 2 गुणीदेवा केते हम ना 36 दुगुणी हूँ 72, 500 दुगुणी हूँ 1000, माने 73,000। 73,000 से माने 73,000 प्रकार किसमर से कौन करें चाउल खाईपर। तो उत्तर ये तले पिले कौन देख, जदि जड़े दिन को 3 प्रकार चाउल खाए तेरे 100 वर्ष जीवन काल में 1 लक्ष प्रकार चाउल खाईपर कि? आस निर्णय करवा। भल कथा देती आम जाने दिन गोटे वर्ष को से केते खाए 36,500 एतिकी दिन अच्छी। तेणु 100 वर्ष एतिकी 100 वर्ष दिन को गोटे गोटे से खाऊँ ताले 3 प्रकार चाउल खाइब ये आम 3 गुणी देवा। बुझीपारछु तो? ताले 36 3 केते 108, 500 3 आमर हूँ के ना 1500। ताले यहाँ हम के 1 लक्ष 1500 1 लक्ष 9,500 एति हम 1 लक्ष 9,500। ताले अधिक हो खाईपर निर्णय करवा। ताले केते हम 1 लक्ष 9,500। दिन को 3 प्रकार से चाउल खाती
ତାହେଲେ 100 ବର୍ଷ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ସେମାନେ 1,09,500 ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଖାଇପାରିବେ। ତ ବୁଝିପାରିଲୁଟି ନା ପିଲେ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ପୁରା ସହଜ କଥା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଉଛି କେତେ ନା 365 ଦିନ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ 100 ବର୍ଷରେ କେତେ ଦିନ ନା 365 କି ଯଦି ଆମେ 100ରେ ଗୁଣି ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ହେଉଛି? 100ରେ ଗୁଣି ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ଆମର ହେଉଛି 36,500। ଏତିକି ଦିନ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ 36,500ଟି ଚାଉଳ ଖାଇବେ। ଯଦି ଦିନକୁ 2ଟା ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରେ 2 ଗୁଣି ଦେବା, ଯେଉଁଟା 63,000 ହେଇଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଯଦି 3ଟା ଲେଖା ଚାଉଳ ଖାଇବେ ତାହେଲେ 3 ଗୁଣି ଦେବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର 1,09,500 ପ୍ରକାର ଚାଉଳ। ତ ପିଲେ ଦେଖ ତଳେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରମେଶ କହିଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏକ ବର୍ଷରେ 365 ଦିନ ଅଛି, ଅଧିବର୍ଷକୁ ବାଦ ଦେଇ। ପିଲେ ଅଧିବର୍ଷ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 29 ତାରିଖ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ବର୍ଷଟା ହେଉଛି କେତେ 366 ଦିନ। ତେଣୁ ସେ ଅଧିବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିକି କହିଛି। ଯଦି ଆମେ y ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ତେବେ ଜୀବନକାଳ ମୋଟ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? 365 ଗୁଣନ y। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛେ, y ଧର ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ତାହେଲେ 365 କିଏ 365 ତାହେଲେ 365 ଦିନ। ଯଦି ଆମେ 2 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛେ ତାହେଲେ 365ରୁ 2 ଗୁଣିବା। ଏ ପ୍ରକାର ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଇଛି ତୁମେ y ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ, ଏହି y ବର୍ଷର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 1,00,000 ସହିତ କେତେ ନିକଟତର ଅଛି, ତୁମେ ବାଛିଥିବା yର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ସେଠି ଆମର ଦେଲା 365 ଦିନ ଗୁଣନ y ଦେଇଛି y। ସେ କହୁଛି y ଜାଗାରେ y ହେଉଛି ବର୍ଷର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ବର୍ଷର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମେ y ଜାଗାରେ ଏମିତି କେଉଁ ମାନଟି ପକାଇବା ଯେଉଁଟା 1,00,000ର ନିକଟତର ହେବ, ସେ ଦେଇଛି। ବୁଝୁଛ? ଯଦି ଆମେ ଏଠି y ଜାଗାରେ 100 ପକାଇବା, y ଜାଗାରେ ଯଦି 100 ପକାଇବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା y ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି 100 ପକାଉଛେ ତାହେଲେ 365 କି 365 ବାକି 2ଟା ଶୂନ, ଯେଉଁଟା 36,500 ହେଉଥିଲା। ଯଦି y ଜାଗାରେ ଆମେ 200 ପକାଇବା, ଏଠି ମନେକର ଆମେ 200 ପକାଇବା y ଜାଗାରେ, 365 ଗୁଣନ 200 ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 365 ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ 365 ଦୁଗୁଣେ, ଏମିତି ହେଲେ ଗୁଣି ଦେବା 2 5 10, 0 କିଲୋ 1, 12 13, 3 କିଲୋ 1, 730, 2 ଶୂନ 63,000 ହେଉଛି। କେତେ ହେଉଛି? 63,000। ଯଦି ଆମେ 300 ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। 300 ଗୁଣିଲେ ଆମେ ଏବେ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା ଯେଉଁଟା ଯାହାଫଳରେ 1,00,000ର ପାଖାପାଖି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ 365ରେ ଧର ଆମେ ଏଠି ଗୁଣିବା 250। ବୁଝ ପିଲେ? ଶୂନକୁ ଶୂନ ରହିଲା, 25 ପଞ୍ଚା ହେଉଛି କେତେ 125, 5ରେ କିଲା 12, 25 କହୁଛି 150, 150ରେ 12 ମିଶିଲେ 162, 2ରେ କିଲା 16, 25 3 75 16 91, ତ 91,250। ତ ପାଖାପାଖି ଇଏ ଲକ୍ଷେ ହେଉଛି 91,250। ଯଦି ଆମେ 250ରେ ଆମେ ଗୁଣୁଛେ 365କୁ 250ରେ ଗୁଣୁଛେ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 1,00,000ର ଆମର ମୂଲ୍ୟଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି y ଜାଗାରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନେଇକି ଦେଖ ଯେ 1,00,000ର କେତେ ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି। 250 ନେଲେ ତୁମେ 260 ନେଇକି ବି ଦେଖିପାରିବ, ତା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ନିଜ କରି ଦେଖ, 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ବରଗଡ଼ ସହର ଲୋକ ଥିଲେ 81,651। ଏହା 1,00,000ରୁ କେତେ କମ୍? ଲକ୍ଷରୁ କେତେ କମ୍? ହେଲେ 1,00,000ରୁ 83,651କୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଫେଡ଼ିଦେବା 1,00,000ରୁ। ଯଦି 1,00,000ରୁ ଆମେ 83,651କୁ ଫେଡ଼ିବା ତାହେଲେ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି 16,000। 84,000ରୁ ଯଦି ଆମେ ଫେଡ଼ିବା 16,000 ହେଉଛି। ସେଠୁ 16,000, ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା ଆମର 349। ତାହେଲେ 16,349 ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ 1,00,000ରୁ କେତେ କମ୍? ଏଇଟା ଆମେ 1,00,000ରୁ ଫେଡ଼ିବା। 10 100 1000, 10 100 1,00,000ରୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିବା। ଫେଡ଼ିଲେ ଆମର କେତେ ବାହାରିବ ନା 16,349। ଫାଷ୍ଟର ଉତ୍ତର। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି?
2024 ମସିହାରେ ବରଗଡ଼ ସହରର ଆନୁମାନିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1,04,000। ଏହା 1 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ଲକ୍ଷରୁ 1,04,000 କେତେ ଅଧିକ? ନା ମାତ୍ର 4,000 ଅଧିକ। 4,000 ଅଧିକ, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ 2011ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡ଼ ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା? ତାହେଲେ 2011 ଥିଲା 83,651, 2024ରେ ହେଲା 1,04,000। ତାହେଲେ କେତେ ବଢ଼ିଲା? ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ 1 ଲକ୍ଷରୁ କେତେ କମ୍ ଥିଲା? ନା 16,349, ଏତିକି ଥିଲା। ଇଏ ଲକ୍ଷରୁ କେତେ ଅଧିକ? ନା 4,000। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା, ବୁଝୁଛି? ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେତେ ଅଧିକ ହେଲା। କେତେ ହେଲା? 16,4,20,349। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାରୁ ଏଇଟାକୁ ଫେଡ଼ିଦେବା। ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। 1,04,000ରୁ 83,651କୁ ଯଦି ଆମେ ଫେଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମର ବାହାରିବ କେତେ? 20,349। ଆଗକୁ ଯିବା, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ତୁମେମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଶୁଣିଥିବ, ଯେପରିକି ଗୁଜରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 180 ମିଟର। ଜାଣିଛେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆମର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି କେତେ? 180 ମିଟର ପାଖାପାଖି ଏଇଠି ଦେଇଛି। ଏତିକି ଧର, ଏତିକି, ଏଇଟା 200 ମିଟର, ଏଇଟା 180 ମିଟର ଧର ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 244 ମିଟର ଉଚ୍ଚରୁ ପାଣି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ବଡ଼ ମାପଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁମାନରେ ବୁଝିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାପଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରିଚିତ ଥିବା ଜିନିଷର ଆକାର ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଚାଲ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଡାହାଣ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଦେଖିଲୁ 10 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର, ଏଇଟା ଗୋଟେ 10 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର। ସୋମୁର ଉଚ୍ଚତା 1 ମିଟର। ସୋମୁ ପିଲେ ସୋମୁ କାହିଁ? ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ସୋମୁକୁ। ଆକୁ ଆସ ଜୁମ୍ କରିଦେବା। ସେଇଠି ସୋମୁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ? ଇଏ ହେଉଛି ସୋମୁ। ଏ ସୋମୁର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଦେଇଛି? ନା 1 ମିଟର ଦେଇଛି। କେତେ ଦେଇଛି? 1 ମିଟର ଦେଇଛି ସୋମୁର ଉଚ୍ଚତା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଯଦି ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଲାର ଉଚ୍ଚତା ସୋମୁ ଉଚ୍ଚତାର 4 ଗୁଣ, ସୋମୁ ଉଚ୍ଚତାର ଯଦି 4 ଗୁଣ, ତାହେଲେ 1 ମିଟରର 4 ଗୁଣ କେତେ? ନା 4 ମିଟର। ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମହଲା ପିଲେ ହେଉଛି 4 ମିଟର ଲେଖା। ପ୍ରତି ମହଲା ହେଉଛି 4 ମିଟର ଲେଖା। ତେବେ ଘରର ଆନୁମାନିକ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ତାହେଲେ ଆସ ଆମେ ଗଣିଦେବା କେତେ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର। ସେ ଦେଇଛି 10 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମହଲା ଯଦି ସୋମୁର ଉଚ୍ଚତାର 4 ଗୁଣ, ସୋମୁର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି କେତେ? 1 ମିଟର। 1 ମିଟରର 4 ଗୁଣ କେତେ? ନା 4 ମିଟର। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମହଲା ଯଦି 4 ମିଟର, 10 ମହଲା କେତେ ମିଟର? 10 ମହଲା ହେଉଛି 10 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 40 ମିଟର। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଆନୁମାନିକ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଆନୁମାନିକ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 40 ମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ବି ଦେଇଛି, ଦେଖ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରରେ। ଦେଖିବ 40 ମିଟର ଦେଇଛି। ଇଏ 36 ମିଟର 9 ମହଲା, ଇଏ 8 ମିଟର, 8 ମହଲା 32 ମିଟର, 7 ମହଲା 28, 6 ମହଲା 24, 5 ମହଲା 20, ଏଭଳିଆ ଦେଇଛି। ତାପରେ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି କିମ୍ବା ସୋମୁର ଏହି 10 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ଆଉ କେତେ ମିଟର ଅଧିକ? ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି କେତେ? 180 ମିଟର। ସେ ଦେଇଛି 180 ମିଟର। ସୋମୁର ଘରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି କେତେ? 40 ମିଟର। ତାହେଲେ କେତେ ଅଧିକ? ଫେଡ଼ି ଦିଅ। 140 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ। କେତେ ମିଟର? 140 ମିଟର। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ଉଚ୍ଚତା ସେଇ ଘର ଉଚ୍ଚତାର 4 ଗୁଣ ପାଖାପାଖି। ପିଲେ କେତେ ଗୁଣ ପାଖାପାଖି ଦେଇଛି? 4 ଗୁଣ ପାଖାପାଖି। ତୁମେ ହିସାବ କରୁନ। 4 ଗୁଣ ପାଖାପାଖି। ଯଦି ଘରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 40 ମିଟର, 40 ମିଟରକୁ ଯଦି ଆମେ 4 ଗୁଣିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି? 160 ମିଟର। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 180 ମିଟର। ଯଦି ଆକୁ ଆମେ 5 ଗୁଣିବା ତାହେଲେ 40 × 200 ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ 4 ଗୁଣରୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଆଉ। ତେଣୁ ଆନୁମାନିକ ହିସାବରେ 4 ଗୁଣ ପାଖାପାଖି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛି 4 ଗୁଣ ପାଖାପାଖି। ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ସୋମୁର ଘରର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ? ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ କେତେ? ନାହିଁ ଦେଇଛି ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତର ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଥିଲା 244 ମିଟର। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପଛପଟେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ।
ପାଣି ବଢ଼ୁଛି ଏଠି ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି 244 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା। ସେ ଦେଇଛି ସୋମୁର ଘରର ଉଚ୍ଚତାରୁ କେତେ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କେତେ 244 ଫେଡ଼ାଣ 40, ତାହେଲେ କେତେ ମିଟର ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା 204 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ। କେତେ ମିଟର ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା 204 ମିଟର। ସୋମୁର ଘର କେତେ ମହଲା ହେଲେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତର ଉଚ୍ଚତାର ନିକଟତର ହେବ ଦେଇଛି। ସୋମୁର ଘର କେତେ ମହଲା ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମହଲା ହେଉଛି କେତେ 4 ମିଟର। ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି କେତେ 244 ମିଟର। ତେଣୁ 244 ମିଟରକୁ ଯଦି ଆମେ 4 ଧରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ସୋମୁର ଘର କେତେ ମହଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି 4 ଧରିବା 4 × 24 4 × 4 ତାହେଲେ 61 ମହଲା। କେତେ ମହଲା 61 ମହଲା ହେଲେ ତାର ନିକଟତର ହେବ। ତାପରେ ଯିବା, ତାପରେ ପିଲେ ଦେଇଛି ଗଣିତ ଆମର ଦେଇଛି 1 ଲକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କି। ତ ପିଲେ ଏବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପରଠୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପିଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପଲସରି ସେୟାର କର, ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।